Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama sekali bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersiaran lagi di pagi yang mulia ini untuk sama-sama kita meneruskan bacaan Al-Quran kita pada muka surat yang ke-33, juzuk yang kedua ayat 211 insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير
وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمس وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم
وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku. Siang dan malamku
suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang Ustazah kasihi sekalian, mari sama-sama kita memulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, syukur pada Allah Azza wa Jalla atas sekalian nikmat yang Allah kurniakan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sekiranya kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, pasti tidak akan terhitung. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, tuan-puan, alhamdulillah. Semoga semuanya fil afiyah, dalam kesejahteraan daripada Allah Azza wa Jalla. Ya, Ustazah doakan semua bahagia, dikurniakan keluarga sakinah, dikurniakan taufik dan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Ustazah berharap ya Puan Hajah Kursiyah ya semalam diuji oleh Allah ya dengan kembalinya anak ke rahmatillah. Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan tenang, damai dengan takdir, redha dengan ketentuan Allah. Apa khabar Puan Saidah Hassan? Apa khabar Puan Nur Asyah Samad? Puan Nek Faridah kita, Puan Zainul Majuso, Puan Rahimah Salim. Kita tengok yang awal-awal lagi ya masuk sama-sama kita. Puan Juriana Jahari, Puan Hafizah Hamid, Puan Azizah Izzah, Puan Azian Khamis, Minkin Din, Puan Ketuan ya, Minkin Din, Puan Maslina Abdul Karim, Puan Wan Suryati, Wan Sami'un dan semua yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan dalam kebaikan daripada Allah Azza wa Jalla. Yang kita harap daripada hidup kita ni juga ya sahabat-sahabat sekalian adalah keberkahan. Dan pada pagi-pagi hari lagi ada keberkahan yang sangat besar daripada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah ya kalau kita boleh istiqamah, bangun seawal pagi jam 4.30 insya-Allah dah boleh bangun. Ya sebab banyak sangat aktiviti. Ya agenda-agenda 4 pagi yang kita harus penuhi insya-Allah sebagai hamba Allah. Kemudian diikuti dengan perkongsian dakwah kita selepas subuh ya. Kita sebarkan kebaikan, kita share dengan adik-beradik, dengan kenalan, tag siapa saja yang kita ingat. Insya-Allah semua itu tidaklah sia-sia di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik sahabat-sahabat, pagi ni mari kita sama-sama berdoa. Dan Ustazah hampir setiap pagi cuba untuk berkongsi doa, ya munajat. Kalau tuan-puan dah
tak rekod pun tak apa, boleh tengok balik kan ya dalam YouTube channel Ustazah. Jadi nanti boleh saja mengambil ya intipati daripada doa yang selalu Ustazah baca, yang berlainan doanya setiap pagi ya, insya-Allah. Jadi hari ini kita akan membaca sepotong doa insya-Allah bersama-sama, di mana doa ini kita mohon kepada Allah agar hati kita dijauhi daripada syirik. Ya, dijauhi daripada sifat-sifat yang mazmumah, ya, yang dikeji oleh Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء يا رب الأرض والسماء. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kejayaan dalam setiap ketentuan. Kami mohon agar terpilih dalam kalangan para syuhada, wa aisyas suada, kehidupan orang-orang yang berbahagia, wa nasra 'alal a'da, dan juga bantuan dan pertolongan atas musuh. Ya Rabbal ardi was sama, wahai Tuhan bumi dan langit. اللهم هب لنا قلبا تقيا من الشرك بريا لا كافرا ولا شقيا وهب لنا قلبا سليما خاشعا ضارعا إليك واملأ اللهم قلوبنا بنورك الذي لا يخبو وطهره من الرجز والشرك والنفاق ولا تجعل للشيطان عليه sabila. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami, ya Allah, hati yang suci daripada syirik, yang bebas daripada kafir dan juga penderitaan. Kurniakanlah kepada kami hati yang saliman khasyi'an dhari'an, hati yang sejahtera, yang khusyuk, yang tunduk kepada kamu. Penuhilah hati kami, ya Allah, binurikal ladzi la yakhbu, dengan cahaya yang tidak pernah padam. Sucikanlah hati kami daripada keburukan, daripada syirik dan juga nifak, dan janganlah engkau jadikan pada hati kami itu ada jalan bagi syaitan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, hari ini kita akan kongsikan surah Yusuf ayat yang ke-90. Tuan-puan boleh lihat kalau dalam Al-Quran ya, pada muka surat 246. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ini di antara ayat yang Alhamdulillah ya, Ustazah cuba hafazkan ayat ini. Ya, ayat ini berikan kesan yang cukup besar dalam kehidupan Ustazah sendiri, ya, dalam hati kita masing-masing insya-Allah, iaitu surah Yusuf ayat yang ke-90 pada muka surat 246. Ya, mari sama-sama kita membacanya, menghayatinya, insya-Allah menyerapnya. Ya, dan insya-Allah mudah-mudahan ayat ini menjadi sebahagian daripada ya kekuatan dalam hidup kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. Mereka berkata, apakah kamu benar-benar Yusuf?
Ainnaka la anta Yusuf? Apakah kamu ini benar-benar sesungguhnya kamu adalah Yusuf? Lalu Nabi Yusuf menjawab, Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Yusuf menjawab, ya, akulah Yusuf dan ini adalah saudaraku. Qad mannallahu alaina. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan kurniaannya kepada kami. Innahu may yattaqi wa yasbir. Dan sesungguhnya Allah dan sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, maka sesungguhnya Allah tidak pernah mensia-siakan, mengabaikan ajral muhsinin, ganjaran kepada orang-orang yang muhsin, iaitu orang-orang yang berbuat baik. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, pasti kita tahu bahawa ayat ini sebenarnya adalah menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang telah diungkap oleh Allah daripada ayat yang pertama lagi tuan-puan sekalian dalam surah Yusuf. Daripada ayat kedua surah Yusuf. Telah pun bermula pengkisahan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ustazah tidak mengambilnya daripada awal, sahabat-sahabat sekalian, kerana kita dalam slot ataupun dalam program Mihrabul Quran ini adalah berdasarkan kepada tafsir maudu'i, iaitu dengan mengambil potongan-potongan ayat. Tapi kita meraihkan semua, maknanya apakah kesinambungan ayat-ayat yang sebelumnya. Jadi kita sama-sama faham muslimin muslimat sekalian bahawa ayat yang ke-90 surah Yusuf ini adalah umpama semacam satu rumusan juga kepada kisah Nabi Yusuf yang sebelumnya. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, tajuk kita pada hari ini ialah tentang dua syarat. Dan dua syarat itu sahabat-sahabat ada disebut dalam ayat yang ke-90 surah Yusuf ini. Ketika mana Nabi Yusuf bertemu kembali dengan saudara-saudaranya yang Masya Allah subhanallah pada satu ketika telah membuat satu tipu daya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kerana rasa dengki, tak puas hati dalam diri sebahagian besar daripada saudara-saudara Nabi Yusuf tadi, yang telah mendorong mereka tergoda, terpedaya dengan bisikan-bisikan syaitan. Lalu sahabat-sahabat sekalian, mereka tergamak mencampak Nabi Yusuf dalam perigi, meninggalkan beliau keseorangan, membuat tipu daya, menipu di hadapan ayahanda mereka Nabi Yaqub, sehingga rentetan daripada itu membawa Nabi Yusuf kepada takdir-takdir yang lain. Ditemui oleh kumpulan pedagang, kemudian diambil, dilelong, dijual dengan harga bakhsin, dengan harga yang sangat murah di negara Mesir. Sehingga kemudiannya berlakulah pula fitnah dalam istana, godaan daripada isteri kepada Al-Aziz, kepada penguasa. Semua itu berlaku rentetan demi rentetan, Masya Allah subhanallah, ujian yang sangat besar kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi sahabat-sahabat sekalian, ketika mana pertemuan Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya, lihat bagaimana akhlak, adab, keimanan, keyakinan yang ada pada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan bagaimana Nabi Yusuf membuatkan sebuah kesimpulan yang besar. Bukan saja kepada saudara-saudara Nabi Yusuf, bahkan kepada kita tuan-puan sekalian untuk mengambil pengajarannya. Dalam keadaan tergamam, terkedu, terlopong tuan-puan sekalian, saudara-saudara Nabi Yusuf melihat keadaan Nabi Yusuf ketika itu yang sudah berada di dalam istana, yang berada dengan pangkat, dengan jawatan, dengan pengaruh. Subhanallah, Masya Allah, itu kehendak Allah bagi Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf telah menjawabnya, qad mannallahu alaina. Maknanya nak bagi reda, nak bagi reda yang terkejut sangat tu, terkedu sangat tengok. Adik kita dulu kita campak dalam perigi. Kita berharap dia mati. Kita berharap habislah riwayat dia. Jadi bayangkan tuan-puan sekalian macam mana terkejutnya saudara-saudara tadi. Bayangkan macam mana tak sangkanya. Tak retilah saya nak bayangkan macam mana, tapi kita bolehlah sikit-sikit tuan-puan sekalian. Kalau kita bayangkan kisah tu, ya Allah, kita tahulah macam mana. Melopong agaknya mulut segala macam. Terkejut.
Tapi subhanallah cantiknya tuan-puan sekalian. Ya, bagaimana ini adalah sifat, watak, karakter. Ya, peranan yang dimainkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Apa jua keadaan, susah ke, senang ke, nikmat ke, ya tuan-puan sekalian, semuanya Nabi Yusuf akan bawa diri baginda dan orang-orang di sekeliling baginda untuk cepat-cepat ingat kepada Allah. Subhanallah. Ini satu akhlak, satu adab yang sangat mulia. Ya, orang kadang-kadang terkejut tengok kita. Sihat sangat ke, cantik sangat ke, baik sangat ke, kaya sangat ke. Kita tak kesian ke tengok orang yang terkejut tu? Tuan-puan, kita hidup ni bukan nak jaga hati kita saja. Kita nak jaga hati orang lain juga. Ya, kita bukan nak kita saja jadi baik, tapi kita nak bawa orang lain juga pada kebaikan. Bukan kita nak kita saja ingat pada Allah, tapi Masya Allah, siapa saja dalam lingkungan kita, kita nak bawa mereka mengingati Allah. Bukan tak ada tuan-puan sekalian orang yang tersenyap, terkedu, tak kata apa tengok nikmat yang Allah bagi pada kita. Bukan tak ada orang yang terdiam. Ya, mungkin dia pun tidak tahu tuan-puan sekalian bagaimana nak menguruskan. Terkejutnya, kawan aku ni dulu tak pandai pun masa belajar dulu. Tiba-tiba dia tengok, Masya Allah kayanya dia. Masya Allah hebatnya jawatan dia. Macam mana kita nak bantu sahabat kita yang sedang terkejut tengok keadaan kita? Ya, sebab itu kita kena jaga tuan-puan. Kita nak share apa pun dalam media sosial ke apa, fikir juga macam mana orang lain nak respon terhadap apa yang kita hantar. Hantaran kita, yang kita tunjuk tuan-puan sekalian. Ini adalah tanggungjawab kita. Sebab apa? Sebab kita nak jaga. Kita bukan nak jaga hati orang supaya sayang kat kita, suka kat kita. Kita nak jaga hati orang supaya hati orang juga berada dalam keadaan yang Allah redha. Jadi tengok apa Nabi Yusuf buat. Qad manallahu alaina. Dalam keadaan terlopong adik-beradik dia tadi, saudara-saudara dia tadi, Nabi Yusuf mengingatkan mereka terhadap apa? Kurniaan daripada Allah. Mengingatkan tentang Allah yang maha hebat. Tentang kurniaan Allah yang maha luas. Kasih sayang Allah yang maha luas. Tak payah fikir payah-payah sangat. Tak payah nak kronik-kronik sangat nak fikir. Sebab bila kita mengaitkan dengan kekuasaan Allah, keagungan Allah, insya-Allah tuan-puan sekalian, semuanya akan terjawab. Semuanya akan rasa muqni'. Muqni' maknanya apa? Puas hati. Faham. Oh, kalau memang sudah ini campur tangan Allah, urusan Allah, kerja Allah, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hebat, maka tidak ada yang mustahil. Ya, maka tidak ada apa yang pelik. Jadi cepat-cepat Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan apa? Qad manallahu alaina. Sesungguhnya semua ini adalah kurniaan Allah ke atas kita semua. Ya, bila sebut alaina, kepada kita semua. Bahkan kita bertemu hari ini, adik-beradik bertemu, ya, walaupun mungkin dah lama sangat, memang dah lama sangat, puluhan tahun tuan-puan sekalian, bahkan pertemuan ini juga adalah daripada kurniaan Allah. Hari ini kamu boleh melihat keadaan aku juga adalah daripada kurniaan Allah. Hari ini aku boleh lihat adik-beradik tadi pun daripada kurniaan Allah. Dan kemudian datanglah sebuah kesimpulan yang sangat hebat, yang sangat besar. Yang ini Ustazah kata tolong ingat selalu ayat ni. Apa dia? Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Maka sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak pernah mensia-siakan ganjaran untuk orang-orang yang berbuat baik. Tuan-puan sekalian, sepanjang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ada yang meriwayatkan sampai 40 tahun tuan-puan sekalian. Percayalah, dua faktor besar ini adalah perkara yang sangat penting untuk kita ambil perhatian. Dan dalam ayat ini juga menyebut tentang golongan muhsinin. Ya, golongan muhsinin tuan-puan sekalian, golongan yang sangat tinggi. Bahkan di sana ada ulama yang mengatakan, baik tengok pada dia punya ranking ataupun tingkatan. Muslim, mukmin, ya tuan-puan sekalian, kemudian apa dia? Muhsin. Kemudian muttaqin. Ada yang mengatakan demikian. Mukmin, Muslim, mukmin, muhsin, muttaqin. Tuan-puan sekalian, kalau kita tengok pada tingkatan muhsin tadi tuan-puan sekalian. Tingkatan muhsin, an ta'budallah ka'annaka tarahu.
Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tak boleh pergi sampai ke tahap seakan-akan kamu melihat Allah, maka yakinlah bahawa Allah melihat kamu. Untuk sampai kepada maqam muhsin tadi tuan puan sekalian, tengok di antara syaratnya apa dia? Yang pertama adalah taqwa kepada Allah dan yang kedua adalah kamu sabar. Siapa yang terhimpun pada dirinya tuan puan sekalian, takwa dan sabar, maka dialah golongan yang digelar sebagai golongan muhsinin, golongan yang berbuat baik. Golongan yang berbuat baik ni sahabat-sahabat sekalian tidak akan disia-siakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sedikit pun. Ya, Allah akan ganjari, Allah akan layan, Allah akan hapuskan dosa-dosanya, Allah akan angkat darjatnya. Syarat dia apa? Syaratnya ialah adanya taqwa dan juga sabar. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Ya, ketika mana meneliti tentang ayat 90 dan kita mengaitkannya dengan kisah yang berlaku kepada Nabi Yusuf alaihissalam, ada satu perkara yang ketika mana ustazah ketahui tuan puan sekalian, ia terasa masya-Allah, dia terasa macam ada rasa berbesar hati. Berbesar hati ni maknanya apa? Rasa macam bersyukur sangat dengan Allah. Ia rasa dapat menginsafi diri dengan lebih baik, insya-Allah walhamdulillah. Iaitu sahabat-sahabat sekalian, bila kita melihat kepada kisah Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam melalui ujian yang pelbagai. Ujiannya pelbagai, banyak. Ya, dan kita akan dapati pada setiap ujian, masa campak dalam perigi, masa diambil oleh kumpulan pengembara, kemudian dijual, dilelong, kemudian disumbat dalam penjara, kemudian difitnah, ya tuan puan. Semua ujian-ujian tu dilalui dengan dua keadaan, takwa dan sabar. Takwa dan sabar. Namun di sana, subhanallah tuan puan sekalian, ulama menggariskan bentuk-bentuk ujian yang berlaku kepada Nabi Yusuf dan kemudian membuat beberapa rumusan. Maka ditemui sahabat-sahabat sekalian, nak dibandingkan ujian Nabi Yusuf alaihissalam ketika mana dicampak dalam perigi, ketika mana dilelong, ya tuan puan sekalian, ketika mana difitnah, ketika mana disumbatkan dalam penjara. Okey, ujian tersebut dengan ujian ketika mana digoda dan dirayu oleh isteri Al-Aziz, oleh isteri penguasa. Lalu subhanallah tuan puan sekalian, sebahagian ulama menggariskan, ya termasuklah Ibnul Qayyim, ya bahkan kalau kita tengok dalam beberapa kitab dalam pandangan-pandangan Ibnu Taimiyah juga, ya tuan puan sekalian, dalam bab tafsir inilah, ya kita dapati segelintir ulama berpendapat bahawa ujian yang dilalui oleh Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh yang kita sebut Zulaikha, ya, tapi Ustaz lebih suka menyebutnya isteri Al-Aziz, ya, isteri penguasa tadi, adalah lebih berat, ya, lebih berat daripada ujian-ujian yang lainnya. Kenapa tuan puan sekalian? Ya, maksud lebih berat tu lebih tinggi nilai ujian tersebut. Kenapa? Kerana tuan puan sekalian, apa yang dilalui pada ujian, masuk dalam perigi dan sebagainya, kena fitnah dan sebagainya, itu adalah ujian yang terpaksa untuk dilalui tanpa ada pilihan daripada diri sendiri. Ya, dah orang campak dalam perigi, nak buat apa? Ya, maknanya ketika itu pilihan yang ada tuan puan sekalian adalah kena sabar, kena ingat pada Allah banyak-banyak dan Allah memberikan bantuannya, pertolongannya. Berbanding dengan keadaan ketika mana Nabi Yusuf alaihissalam digoda, dirayu. Di hadapannya adalah seorang perempuan cantik yang ada kedudukan, dirayu dengan ragamnya, dengan caranya, dengan tekniknya, ya, dengan gemalainya, dengan mulai nak coba membuka auratnya, ya, maknanya dengan suaranya. Allahu Akbar. Dahsyatnya ujian tu tuan puan sekalian. Ya, disebut dalam surah Yusuf ayat 32.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam wa la illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Sesungguhnya aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, nescaya dia akan dipenjarakan dan dia akan menjadi orang yang hina. Maknanya tuan-puan sekalian, ia dipujuk, digoda, dirayu. Tapi subhanallah, tengok bagaimana Nabi Yusuf membuat pilihan tuan-puan sekalian. Pada ayat yang ke-33 surah Yusuf, Nabi Yusuf mengatakan, Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh. Wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhin wa akum minal jahilin. Padahal tuan-puan sekalian, ya Ustazah hurai sikit, padahal tengok macam mana godaan daripada isteri Al-Aziz dan kemudian ancaman. Kamu tak ikut godaan aku, kamu malukan aku, kamu tolak pelawaan aku, penjaralah yang menunggu kamu. Kehinaanlah yang menunggu kamu. Kita tahu tuan-puan macam mana kedudukan, kehidupan dalam penjara. Tapi subhanallah, Nabi Yusuf telah menunjukkan nilai taqwa, nilai sabar, yang pada keadaan ini nilainya lebih tinggi daripada keadaan yang lain. Kenapa? Nabi Yusuf mengatakan, satu pilihan yang dibuat dengan sangat bijaksana, dengan terpimpin. Wahai Tuhanku, as-sijnu ahabbu ilayya, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajaran mereka. Daripada memenuhi ajakan mereka. Aku lebih senang duduk dalam penjara daripada aku memenuhi ajakan mereka. Daripada aku melakukan maksiat. Daripada aku melakukan dosa. Tak apa. Lebih baik aku duduk dalam penjara. Wa illa tasrif anni kaidahun. Jika aku tidak engkau yang menghindarkan daripada tipu daya mereka, nescaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka dan tentu aku termasuk orang yang bodoh. Masya Allah tuan-puan sekalian, adab Nabi Yusuf alaihissalam terlalu hebat. Kita tengok ya, macam mana, ketika mana Nabi Yusuf dapat membuat pilihan yang baik. Ya, Nabi Yusuf terselamat daripada godaan isteri Al-Aziz. Tengok apa yang Nabi Yusuf sebut. Engkau yang menghindarkan aku, ya Allah. Ya, kalau engkau tidak hindarkan aku daripada tipu daya tu, aku akan jadi golongan yang bodoh. Aku akan termasuk golongan yang jahil. Maknanya tuan-puan sekalian, Masya Allah, Subhanallah. Sedaya upaya tuan-puan Nabi Yusuf atas nama taqwa, nak jaga diri, nak elakkan diri daripada maksiat, daripada tergoda dengan pujukan tadi. Tapi Nabi Yusuf terus ingat kepada Allah dan tahu hakikatnya apa dia. Semua ini berlaku dengan pertolongan Allah. Allah yang memudahkan urusan taqwa ini. Allah yang memudahkan kesabaran ini. Allah yang membantu membuat pilihan ini. Adapun aku, kalau aku ini dibiarkan oleh Allah, tanpa pertolongan Allah, tanpa belas ihsan Allah, nescaya aku ketika mana Allah biarkan, pasti aku akan termasuk golongan orang-orang yang jahil. Langsung tidak ada tuan-puan sekalian, ia rasa nak berbangga diri tengok aku. Walaupun digoda oleh perempuan cantik, walaupun digoda oleh perempuan yang ada kedudukan, tapi aku sikit pun tak pandang. Tapi aku sikit pun tak tergoda. Tengok hebatnya aku. Kala tuan-puan sekalian, langsung perkara ini tidak berlaku pada Nabi Yusuf alaihissalam. Maknanya apa? Intipati, makna taqwa, makna sabar, makna ihsan yang ada pada Nabi Yusuf alaihissalam adalah makna pada hakikatnya yang sebenar. Masya Allah, subhanallah. Benar-benar ketakwaan Nabi Yusuf kepada Allah bukan saja secara zahir, bahkan secara batin. Benar-benar sabarnya Nabi Yusuf. Ya, bukan saja ketika mana berlakunya musibah tersebut, bahkan sabarnya Nabi Yusuf untuk menjaga nilai hati supaya hati itu tidak tergelincir daripada keadaan hati yang salim, qalbun salim, hati yang diredai oleh Allah.
Berapa ramai orang tuan-puan mungkin boleh sabar ketika mana nak melakukan ketaatan tersebut. Mungkin boleh sabar ketika mana nak mengelakkan daripada maksiat pada ketika tersebut. Tapi tidak sabar untuk menjaga kualiti amalan tersebut selepas amalan itu dilakukan. Kita mungkin sabar masa nak sedekah tuan-puan sekalian. Sabar. Keluarkanlah sedekah tu. Cinta sangat dengan duit tu. Cinta sangat dengan harta tu. Keluarkan je lah. So kita sabar memujuk pada ketika itu. Tapi kemudiannya tuan-puan sekalian, selepas sedekah itu kita keluarkan, belum tentu kita sabar untuk menjaga supaya amalan itu tetap berada dalam keadaan yang Allah cintai. Sedekah yang baik, sedekah yang terpuji. Ada segelintir tuan-puan sekalian tidak sabar dah lepas keluar sedekah. Lepas keluar sedekah tak sabar dalam bentuk apa? Mulai menyakitkan hati penerimanya. Itu akulah yang bagi dulu tu. Ya duk minta contoh tuan-puan. Lalu menyakitkan hati penerima. Ini bukan sedekah yang baik. Ya ada orang tuan-puan sekalian elok-elok masa buat amal. Sabar masa buat amal. Supaya amal tersebut menepati ciri-ciri taqwa. Ciri-ciri yang Allah cintai. Tapi kemudian selepas amalan tersebut dilakukan, lepas beberapa tahun mungkin sudah mulai riak, mulai sum'ah, mengharapkan pandangan orang, nama baik atas amalan yang kita buat. Maknanya apa? Sabarnya tak lama. Jadi subhanallah memang ya bila bercakap tentang kisah Nabi Yusuf ni terlalu hebat. Ya terlalu banyak nilai yang kita nak lihat. Adapun pada hari ini dengan dalam masa yang sangat terbatas, Ustazah nak mengajak kita semua tuan-puan sekalian untuk melihat apa dia? Nilai taqwa, nilai sabar dan nilai ihsan yang ditunjukkan dalam kisah Nabi Yusuf tadi dirumuskan pada ayat yang ke-90. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Balik kepada cerita tadi kan, pilihan tadi kan, yang sebahagian ulama kata nilai kesabaran dan ketakwaan Nabi Yusuf ketika mana mengelak daripada godaan isteri Al-Aziz tadi, itu nilai dia terlalu tinggi. Ya, sebab apa? Sebab dalam keadaan boleh memilih. Nak ikut ke tak ikut? Nak tergoda ke tak tergoda? Ya, nak takwa ke ataupun tidak? Nabi Yusuf dengan izin Allah, dengan kekuatan daripada Allah telah memilih untuk benar-benar ya dengan ketakwaan sehingga sanggup mengatakan ya, sehingga menyadari bahawa penjara lebih baik daripada aku ikut godaannya. Jadi sahabat-sahabat yang Ustazah kata tadi, ya bila Ustazah cuba mendalami juga tentang hal tersebut, ya melihat pada kitab tafsir dan sebagainya, ya sampai dalam hati tu cuba merenung, ya Allah ya Tuhan, ya mungkin sebahagian daripada kita duduk dalam zon yang demikian, sedang diuji oleh Allah. Ujian kita apa dia? Kita diberikan ruang memilih tadi. Ya, kamu nak buat macam mana? Kamu Allah bentangkan pilihan. Ada kemudahan, ada kesenangan. Kamu boleh saja menggunakan kemudahan, kesenangan yang Allah beri kepada kamu untuk kamu mengumpul-ngumpul harta, ya, menghitung-hitung harta, alhaakumut takatsur. Kamu boleh berlumba-lumba dengan orang lain untuk mengatakan, aku pun tak calang-calang juga, aku pun banyak juga dalam akaun, aku pun macam-macam juga simpanan, aset aku pun banyak. Itu pilihan kita. Ya, bahkan tapi kita boleh pula memilih apa dia? Tak macam tu kan, kita belajar macam mana, ya macam mana yang kita nak ambil iktibar daripada kehidupan orang soleh, bagaimana mereka lebih mencintai, lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang mereka kumpulkan. Ya Allah memberi kepada kita mungkin kemudahan rezeki, kemudahan harta, tapi Allah nak menguji kita. Kita nak simpan untuk dunia kita ataupun kita nak simpan untuk akhirat kita. Ya, kita nak jadi yang bagaimana? Kan, kita nak menggunakan harta tu dengan jalan yang bagaimana? Sebab itu tuan-puan sekalian, antara golongan terbaik atas muka dunia ini ialah pertama, orang yang Allah berikan harta kepada dia dan dia menggunakan harta tersebut di jalan Allah. Sebab dia boleh saja nak menggunakan harta tersebut untuk mengumpul kemewahan dunia. Ya, macam-macam dia boleh guna pada harta tadi, tapi subhanallah, dia buat pilihan, dan nak buat pilihan dia bukan senang tuan-puan. Kena ada ketakwaan dalam diri kita. Kena ada kesabaran. Dan Allah tidak pernah mensia-siakan ya orang-orang yang berbuat baik. Sebab itu muslimin muslimat sekalian, ya bersyukur kita pada Allah. Allah menguji kita pada kadar yang kita mampu, dan mungkin sebahagian kita sedang diuji oleh Allah ya untuk membuat pilihan-pilihan yang terbaik.
wahayyi lana min amrina rasyada. Wahayyi lana min amrina rasyada. Ya, tunjukkanlah aku ya Allah dalam urusan aku ini rasyada, semuanya terpimpin, terpilih, terbaik. Jadi mudah-mudahan tuan-puan sekalian, ya, kita pujuk hati kita selalu, sebut selalu innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Jangan risau, takwa dan sabar selalu meletakkan kita pada golongan yang muhsin, golongan yang Allah tidak akan pernah sia-siakan kehidupannya. InsyaAllah sahabat-sahabat, ya, esok kita akan sambung ya bagaimana memahami tentang makna takwa dalam sebuah kehidupan. Ya, insyaAllah bertemu lagi pada pagi esok insyaAllah. Jazakumullah khairan kathira. Aqulu qawli hadha. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah
wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan, puan-puan yang beriman dan budiman. Iklan infak pembangunan kompleks Mahathafis Integrasi Madinatul Hufaz fasa kedua. Perhatian kepada semua peserta Mihrab Al-Quran bimbingan Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah binti Musa. Semua maklumat di bawah ini dikemas kini tanggal 10 Syawal 1422 Hijrah bersamaan dengan 22 Mei 2021. Kompleks Mahathafis Integrasi Madinatul Hufaz fasa kedua mulai dibina sejak tahun 2019 di sebidang tanah seluas 0.70 ekar di Gombak, Kuala Lumpur. Terdapat kelengkapan seperti kelas, surau, asrama, galeri, diwan, studio, makmal komputer, perpustakaan, bilik guru dan rumah warden. InsyaAllah, apabila fasa kedua ini telah berjaya disiapkan kelak, keseluruhan bangunan ini akan menempatkan seramai 420 orang pelajar lengkap berasrama. Pengajian di Mahathafis Integrasi Madinatul Hufaz ini bersifat integrasi, iaitu hafazan Al-Quran 30 juzuk, akademik, diniyah, kepimpinan dan co-curriculum. Menggabungkan Mahathafis Integrasi Madinatul Hufaz fasa pertama dan fasa kedua menjadikan jumlah pelajar hampir 600 orang. Madinatul Hufaz bakal menjadi Mahathafis Integrasi swasta terbesar di Kuala Lumpur, insya-Allah. Sehingga kesan ini, sejumlah 2.5 juta ringgit Malaysia masih diperlukan untuk menyiapkan keseluruhan pembangunan, pemasangan dan penyelesaian bangunan sehinggalah Madinatul Hufaz layak beroperasi dan didiami oleh pelajar. InsyaAllah, kami meletakkan misi untuk siap akhir hujung tahun ini bagi menerima pengambilan pelajar baharu sesi persekolahan tahun hadapan. Di sini, kami mewakili komuniti Mahathafis Integrasi Madinatul Hufaz ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih, sekalung penghargaan dan sekudus doa khas buat semua penderma serta penyumbang yang sentiasa menyalurkan bantuan ke Mahathafis Integrasi Madinatul Hufaz. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala jualah yang layak membalas kebaikan tuan-tuan dan puan-puan di dunia serta akhirat, insya-Allah. Semoga tuan-tuan dan puan-puan semua dapat terus istiqamah membantu dengan menyalurkan sumbangan berbentuk infak, sedekah, wakaf atau zakat ke Mahathafis Integrasi Madinatul Hufaz sehingga siap terbina sepenuhnya. Jumlah berbaki yang diperlukan hanya sekitar 2.5 juta ringgit Malaysia sahaja lagi. Ketahuilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian bahawa tahfiz ini bukan milik kami, tetapi Mahathafis Integrasi Madinatul Hufaz ini merupakan milik ummah dan milik tuan-tuan puan-puan semua yang menyumbang. Kami sekadar diamanahkan sahaja untuk menguruskannya semata-mata. Sekian dan terima kasih. Dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat. Salam hormat dari Ustaz Dr. Azhar bin Yaakob dan Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah binti Musa, pengerusi dan penasihat serta seluruh komuniti Mahathafis Integrasi Madinatul Hufaz.